Hello, welcome to Haldar E-Academy online platform. So in my today's class, I'm going to read the story Three Questions by Leo Tolstoy. So before going to the text, I will give you a short introduction about the author. So Leo Tolstoy, he was a Russian author, and he was best known for his novels. Okay, he was one of the world's greatest novelists, and he was a master of realistic fiction writing. He is best known for his two longest works, that is War and Peace and Anna Karenina, which are commonly regarded among the finest novels ever written. And let me also tell you that Leo Tolstoy's three questions, this text, let me give you a summarized version of the same. In the three questions, it tells of a king who seeks the answers to three crucial questions. When is the right time to act? Who are the most important people to listen to? And what is the most important thing to do? After failing to find a satisfactory answer from his ministers, the king visits a wise man, and the wise man was a hermit in a forest. And that wise hermit, teaches him through two events, helping the hermit with his labor and saving the life of a wounded man who turns out to be the king's enemy. The story's message is the most important time is the present time. The most important person is the one currently, or you may say at present, you are with. And the most important thing to do is to help other people or help others who are needy. Okay, so this is a summarized version of the text, and now let's directly go to the text part. So it starts with, it once occurred to a certain Tsar that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. এবার দেখো এই যে TSAR টিজার লেখা আছে না, এটা হচ্ছে জার, ঠিক আছে? এগুলো মানে ফর্মার এম্পায়ার অফ রাশিয়া, মানে রাশিয়ার রুলার্সদেরকে, মেনলি তো এম্পায়ারসদেরকে বোঝাতো, তো রাশিয়ার রুলারদেরকে বোঝাতো যে একদিন কি হয়েছে, ইট অকার্ড মানে এটা হঠাৎ করে মাথায় এসছে, টু আ সার্টেন জার, কোনো একজন জারের মাথায় এসছে, দ্যাট যে ইফ হি অলওয়েজ নিউ, সে যদি এটা জানতে পারে, সবসময় জানতে পারে যে দ্য রাইট টাইম টু বিগিন এভরিথিং, কোন সময়ে সব কিছু শুরু করতে হয়, ইফ হি নিউ হু ওয়ার দ্য রাইট পিপল টু লিসেন টু, এবং সে যদি জানতে পারে যে কোন ধরনের মানুষদেরকে শুনলে তার উপকার হবে, অ্যান্ড হুম টু অ্যাভয়েড, কাকে অ্যাভয়েড করতে হবে, অ্যান্ড অ্যাবভ অল, এবং সর্বোপরি ইফ হি অলওয়েজ নিউ, সে যদি এটা জানে সবসময়, হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু, যে সবসময় মানে কোন জিনিসটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ করার জন্য, হি উড নেভার ফেল ইন এনিথিং হি মাইট আন্ডারটেক, তাহলে সে কোনো কিছুতেই ফেল করবে না, যেটাই সে আন্ডারটেক মানে যে কাজই সে করুক না কেন, কোনো কিছুতেই সে ফেল করবে না যদি সে এই তিনটে কোশ্চেনের অ্যান্সার জানতে পারে তো। অ্যান্ড দিস থট হ্যাভিং অকার্ড টু হিম, এবং এই চিন্তা যে মুহূর্তে তার উদয় হলো, হি হ্যাড ইট প্রোক্লেমড থ্রু আউট হিজ কিংডম। প্রোক্লেমড মানে হচ্ছে ঘোষণা করে দেওয়া, থ্রু আউট হিজ কিংডম মানে হচ্ছে তার পুরো রাজত্বে সে ঘোষণা করে দিল, দ্যাট হি উড গিভ আ গ্রেট রিওয়ার্ড, সে একটা খুব ভালো পুরস্কার দেবে, টু এনি ওয়ান, সে যেই হোক না কেন তাকে পুরস্কার দেবে, হু উড টিচ হিম, যে তাকে শেখাবে, হোয়াট ওয়াজ দ্য রাইট টাইম ফর এভরি অ্যাকশন, প্রত্যেকটা কাজে শুভ মানে শুভ নয় ঠিক, মানে কারেক্ট মোমেন্ট কোনটা শুরু করার জন্য, অ্যান্ড হু ওয়ার দ্য মোস্ট নেসেসারি পিপল, এবং কারা সব থেকে নেসেসারি পিপল, অ্যান্ড হাউ হি মাইট নো হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু, এবং সে কিভাবে জানতে পারবে যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ কোনটা করার পক্ষে। And learned men came to the Tsar, but they all answered his questions differently. প্রচুর learned people এসেছিল তার কাছে, বাট তারা প্রত্যেককেই না তার
কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো না আলাদা আলাদাভাবে দিচ্ছিল, কারোর মতের সঙ্গে কারোর মতের মিল ছিল না। In reply to the first question, প্রথম কোয়েশ্চেনটার উত্তরে তারা কি বলেছিল? Some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days. কেউ কেউ কি বলেছিল যে কোনো কাজের রাইট টাইম অফ অ্যাকশন জানার জন্য, কোনো কাজের ঠিক কোন সময় করা উচিত সেটা জানার জন্য একজনকে কি করতে হবে? ড্র আপ ইন অ্যাডভান্স, আগে থাকতেই ড্র করতে হবে কি? আ টেবিল অফ ডেজ, মান্থস অ্যান্ড ইয়ার্স। একটা টেবিল ড্র করতে হবে কিসের? মান্থসের, মানে মাস দিন বছরের একটা টেবিল ড্র করতে হবে। এর মানেটা হচ্ছে ওই ক্যালেন্ডারের মতো একটা দিন দেখে রাখতে হবে। অ্যান্ড মাস্ট লিভ স্ট্রিক্টলি অ্যাকর্ডিং টু ইট, এবং ঠিক ওই অনুসারেই তাকে কাজ করতে হবে। Only thus said they, তারা বলল, could everything be done at its proper time, যদি ওরকমভাবে ক্যালেন্ডার দিনক্ষণ মেনটেন করা হয় তাহলেই একমাত্র সবকিছু প্রপার টাইমে করা সম্ভব। Others declared that, বাকিরা কেউ কি বলল? It was impossible to decide beforehand, আগে থাকতে এটা ডিসাইড করা একদমই ইম্পসিবল। beforehand মানে হচ্ছে আগে থাকতে। The right time for every action, প্রত্যেকটা কাজে রাইট টাইম ডিসাইড করা আগে থেকে একদমই ইম্পসিবল ব্যাপার। But that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. কিন্তু এটা একটা ভাবে অ্যাভয়েড করা যায়, কি করে? নট লেটিং oneself be absorbed, একজনের নিজেকে নিমজ্জিত করা, অ্যাবজর্ব মানে হচ্ছে নিমজ্জিত করা উচিত হবে না কিসে? ইন আইডল পাস্ট টাইমস। আইডল পাস্ট টাইমস মানে হচ্ছে লেজার বলতে পারো, যে কোনো কিছু না করে সেফ টাইম পাসের জন্য কিছু করাকে এই ধরনের কাজে নিমজ্জিত হলে চলবে না, যে সেফ টাইম পাস করছে। ওয়ান শুড অলওয়েজ অ্যাটেন্ড টু অল, একজনকে সবসময় অ্যাটেন্ড করতে হবে। কি অ্যাটেন্ড করতে হবে? দ্যাট ওয়াজ গোয়িং অন, সেই সমস্ত কিছু যেগুলো তার চারপাশে হচ্ছে। অ্যান্ড দেন ডু হোয়াট ওয়াজ মোস্ট নিডফুল, এবং তারপর সে সব কিছুকে যখন সে অ্যাটেন্ড করবে সে তখনই বুঝতে পারবে যে কোন কাজটা সব থেকে জরুরি হচ্ছে করার, এবং সেটা সে তখন সেইভাবেই করতে পারবে। যে চারিপাশে তার সমস্ত কাজের বিবেচনা করে দেখলো যে কোন কাজটা বেশি দরকার করার, এবং সে সেই কাজটাই করলো। Others again said that however attentive the Tsar might be to what was going on, আবার কেউ কেউ বলল যে যতই Tsar attentive হোক না কেন যে চারপাশে তার কি হচ্ছে, it was impossible for one man to decide, একজন মানুষের পক্ষে এটা ডিসাইড করা একদমই ইম্পসিবল কারেক্টলি, ঠিকভাবে। কি ডিসাইড করা ইম্পসিবল? দ্য রাইট টাইম ফর এভরি অ্যাকশন, কোন টাইমে কাজ করতে হবে সেটা ডিসাইড করা একদমই ইম্পসিবল। বাট মানে প্রত্যেকটা মোমেন্টে ডিসাইড করা, প্রত্যেকটা মুহূর্তে, এটা ইম্পসিবল। এমন নয় যে সে একটা দুটোও ডিসাইড করতে পারলো না। বাট দ্যাট হি শুড হ্যাভ আ কাউন্সিল অফ ওয়াইজ ম্যান, এই কাজটা করার জন্য কি দরকার? আ কাউন্সিল অফ ওয়াইজ ম্যান, একটা মানে জ্ঞানী মানুষের যে সভাসদ সেটা দরকার। হু উড হেল্প হিম টু ফিক্স দ্য প্রপার টাইম ফর এভরিথিং, সেই জ্ঞানী মানুষরা রাজাকে হেল্প করবে যে কোন টাইমে কি কাজ করতে হবে সেই প্রপার টাইমটা তারা ফিক্স করবে। But then again others said there were some things which could not wait to be laid. তারপরে আবার কেউ কি বলল যে তার সত্ত্বেও সেখানে কিছু জিনিস থাকবে which could not wait to be laid before a council, যেগুলো কাউন্সিলের সামনে আনা জন্য ওয়েট করা যাবে না। But about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But ওদেরকে কাউন্সিলের সামনে আনার মানে সময়টাই পাবে না, তাকে তখনই ডিসাইড করতে হবে যে এই কাজটা তারা সেই মুহূর্তে করবে কি করবে না। But in order to decide that, এইটা ডিসাইড করার জন্য one must know beforehand, এটা ডিসাইড করার জন্য আবার একজনকে আগে থাকতে জানতে হবে। কি জানতে হবে? what was going to happen, কি হতে চলেছে, তবে তো সে ডিসাইড করবে। যে সে ইমিডিয়েটলি করবে না, সে ওয়াইজ মেন অফ কাউন্সিল অফ ওয়াইজ মেনকে জানাবে। It is only magicians
এবার দেখো কি বলছে, ম্যাজিশিয়ানরা একমাত্র হু নো দ্যাট, তারাই একমাত্র জানতে পারে, অ্যান্ড দেয়ারফোর এবং সেই জন্য, ইন অর্ডার টু নো দ্য রাইট টাইম ফর এভরি অ্যাকশন, প্রত্যেকটা কাজের রাইট টাইম জানার জন্য ওয়ান মাস্ট কনসাল্ট ম্যাজিশিয়ান, একজনকে তো শুধু ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গেই কনসাল্ট করতে হতে পারে। দেখো সেই যুগে না ম্যাজিশিয়ান মানে তারা জানতো না যে ম্যাজিকটা হাতের কাজ, তারা কিছু অলৌকিকই বিশ্বাস করতো। তো আজকালকার যুগে যদি কোনো ম্যাজিশিয়ান কনসাল্ট করাও হয়, আমরা খুব ভালো করেই জানবো যে সে এমন কিছু অতিপ্রাকৃত কাজ করছে না যেটা হাত সাফায়ের দ্বারা হয় না। এবার তখনকার দিনে জানতো না বলে তারা ম্যাজিশিয়ানদেরকে ভাবতো যে তারা বোধহয় মানে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে, ইউনিভার্সকে চেঞ্জ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তো তারাই একমাত্র জ্ঞানী, তারাই একমাত্র অবাক করা কাণ্ড ঘটাতে পারে, তাই তাদেরকে সঙ্গে কনসাল্ট করতে হবে। Equally various were the answers to the second question. প্রথম কোয়েশ্চেন তো গেল, এবার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের আনসারগুলোই এরকম বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতবাদ তৈরি হচ্ছিল। Some said, কেউ কেউ বলল, the people the Tsar most needed were his counselors. Tsar সেই পিপল, মানে ওই যে বলেছে না যে কোন পিপলদের কথা শুনবে, তো বলছে সেই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পিপল যাদের জারের যাদেরকে দরকার তারা হচ্ছে ওর কাউন্সেলার্সরা। আদার্স অন্যরা, দ্য প্রিস্ট, আদার্স দ্য ডক্টরস, কেউ কেউ বললো না প্রিস্টরা সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয়, কেউ কেউ বললো ডক্টরসরা, while some said the warriors were the most necessary, কেউ কেউ বললো যে সৈনিকদের সব থেকে বেশি দরকার। তো দেখো প্রিস্টদের কথা কেন বলেছে, সেই সময় প্রিস্টদেরকেও ভগবানের দূত বলেই মনে করা হতো এবং তারা বিশ্বাস করতো যে প্রিস্টরা যা করবে সেটা ভগবানের নির্দেশেই করবে এবং সেটার মধ্যে কোনো ভুল হতে পারে না, ভগবানের নিদান। তো তার জন্য প্রিস্টদেরকে বলেছে। ডক্টরসদেরকে কেউ কেউ বলেছে অবভিয়াসলি, কারণ ডক্টরসরা সমস্ত রকম অসুখ ট্রিট করতে পারতো, তো তার জন্য। এবং কেউ কেউ বলেছে না ওয়ারিয়ার্সরা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওয়ারিয়ার্সরাই যুদ্ধ করবে এবং অন্যদেরকে মানে জয়লাভ করে রাজাকে নেড়েবে, রাজার সমস্ত পাওয়ার ওয়ারিয়ার্সদের ওপরই ডিপেন্ডেড, তাই ওয়ারিয়ার্স হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিপল। To the third question as to what was the most important occupation, কোন অকুপেশনটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেই থার্ড কোয়েশ্চেনের যে আনসারটা, some replied, কেউ কেউ রিপ্লাই করলো that the most important thing in the world was science. এখানে অকুপেশন মানে এমন নয় যে কেউ ব্যবসা করে খাচ্ছে, যে কোন ব্যবসাটা ইম্পর্টেন্ট সেটা নয়, তার মানে হচ্ছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং কোনটা ওয়ার্ল্ডে, সেটা কেউ কেউ বললো হচ্ছে সায়েন্স। সায়েন্স ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়, না ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব, না কোনো মানে মেডিকেল নিড মেনলি বলতে গেলে সেটা সম্ভব নয়। তো সায়েন্স ছাড়া বাঁচাতে পারবে না, নিত্য নতুন আবিষ্কার না হলে আমাদের মানে এই জগৎ সংসারে এখন চলবে না, তো তার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সায়েন্স। আদার্স সেট, কেউ কেউ বললো ইট ওয়াজ স্কিল ইন ওয়ারফেয়ার, এই যে সোলজার্সদের কথা বলেছে, তো অফকোর্স স্কিল ইন ওয়ারফেয়ারের কথা তো আসবেই, কারণ ওয়ারিয়ার্সরা দের যে স্কিল যুদ্ধের, ওয়ারফেয়ার মানে হচ্ছে যুদ্ধ, ওয়ারফেয়ার মানে হচ্ছে ধরো ওয়ার, অর তুমি বলতে পারো ছোটোখাটো ওয়ারকে বলা হচ্ছে ব্যাটেল বা ওয়ার, সেখানে যে স্কিল ইউজ হয় সেই স্কিল, যুদ্ধ করার দক্ষতা। এবং আদার্স কি বললো আগেইন দ্যাট ইট ওয়াজ রিলিজিয়াস ওয়ারশিপ। তো অফকোর্স দেখো ডক্টরসের কথা আছে, তো এখানে সায়েন্সের কথা এলো, ওয়ারিয়ার্সের কথা আছে, তো এখানে স্কিল ইন ওয়ারফেয়ার এলো, আর এখানে প্রিস্টদের কথা আছে, তো কেউ কেউ বললো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিলিজিয়াস ওয়ারশিপ, কারণ সব কিছুই ভগবানের হাতে, তো এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। All the answers being different, সমস্ত আনসার ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে the Tsar agreed with none of them, Tsar কারোর সঙ্গে এগ্রি করলো না, and gave the reward to none, এবং কাউকে রিওয়ার্ড দিল না, but still wishing to find the right answers to his questions, কিন্তু তার সত্ত্বেও তার মনে তার কোয়েশ্চেনের যে রাইট আনসার সেটা জানার জন্য কিন্তু তার মনে তখনও ইচ্ছা ছিল। He decided to consult a hermit, ও তখন ভাবলো এক কাজ করি তো আমি হারমিটের কাছে যাই, আমি সেই সাধু সন্ন্যাসী মানুষটির কাছে যাই, widely renowned for his wisdom, renowned মানে হচ্ছে যার পরিচিতি হয়, তো তার ভীষণভাবে পরিচিতি, widely renowned মানে ভীষণভাবে পরিচিতি কিসের জন্য, for his wisdom তার জ্ঞানের জন্য।
The hermit lived in a wood which he never quitted. হারমিটটা কোথায় থাকতো? একটা বনে, একটা হারমিট লিভড ইন আ উড, একটা বনে থাকতো, যেটা সে কোনোদিনই সেই বনটাকে সে পরিত্যাগ করে যায়নি, সে ওখানেই থাকতো। অ্যান্ড হি রিসিভড নান, এবং তার কাছে কেউ যেতও না, বাট কমন ফোক ছাড়া। কমন ফোক মানে সাধারণ মানুষজন ছাড়া রাজ্যে আর কেউ তার কাছে যেতও না। সো দ্য জার পুট অন সিম্পল ক্লথস। তো জার কি করলো? রাজার বেশে না গিয়ে সিম্পল ক্লথস পরে গেল, সাধারণ মানুষের ক্লথ পরে গেল। অ্যান্ড বিফোর রিচিং দ্য হারমিট সেল, এবং হারমিটের সেল মানে হচ্ছে ছোট, মানে গুহা জাতীয়, গুহাতে থাকতো না অফকোর্স, কুটিরে থাকতো বলতে পারো, যেহেতু কুটির জাতীয় ছোট এক কামরার ঘর, তাই সেটাকে সেল বলা হচ্ছে। জেলে দেখবে আমরা সেল কথাটা ইউজ করে থাকি। হ্যাঁ, তো এক কামরা যেহেতু ছোট ঘর, তাই সেল বলছে। ডিসমাউন্টেড ফ্রম হিজ হর্স, কুটিরে যাওয়ার আগে সে কি করলো? সে তার ঘোড়া থেকে ডিসমাউন্টেড মানে নেমে পড়লো। অ্যান্ড লিভিং হিজ বডিগার্ড বিহাইন্ড, এবং রাজা তার বডিগার্ডদেরকে পিছনেই ছেড়ে গেল। ওয়েন্ট অন অ্যালোন, সে একাকী গেল। কেন গেল? সে যদি রাজার বেশে যেত তাহলে হারমিট মানে সচকিত হয়ে যেত, সে কি বলবে, কিভাবে ট্রিট করবে কি না করবে, সে সবটাই মানে কি হলো, সে ভেবে পেত না। তার মধ্যে একটা ভয় কাজ করতো, বা রাজাকে প্রসন্ন করার একটা কিছু কাজ করতো, সে নিজস্বতাটা হারিয়ে ফেলতো, এবং তার যে জ্ঞান সেটা হয়তো যে জ্ঞানটার জন্য সে পরিচিত সেইটা হয়তো রাজার সামনে ফুটে উঠতো না। তাই তাকে কোনোভাবে স্টার্টল মানে চমকে না দিয়ে রাজা একটা সাধারণভাবে তার কাছে গেল। When the Tsar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. যখন Tsar approached মানে কাছে গেল, তখন হারমিট কি করছিল? ডিগিং মানে খুঁড়ছিল। কি খুঁড়ছিল? the ground in front of his hut, তার কুড়ে ঘরের সামনে। দেখো এই দেখো হাট কথাটা দিয়েছে, সেলের একটা তুমি সিনোনিম বলতে পারো এখানে। তো তার সামনে যে মাটিটা, সেই মাটিটা খুঁড়ছিল। সিইং দ্য জার, সে জারকে দেখলো। হি গ্রিটেড হিম, তাকে অভিবাদন জানালো। অ্যান্ড ওয়েন্ট অন ডিগিং, এবং আবার গর্ত খুঁড়তে লাগলো। দ্য হারমিট ওয়াজ ফ্রেল অ্যান্ড উইক। ফ্রেল মানে হচ্ছে দুর্বল, উইক মানে হচ্ছে দুর্বল, মানে ক্ষীণজীবী, ক্ষীণ চেহারা, রোগা সোগা মানুষ, ছোটোখাটো, উইক। অ্যান্ড ইচ টাইম হি স্টাফ হিজ স্পেড, স্পেড মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে খুঁড়ে, বেলচা বলতে পারো। সে প্রত্যেকবার যখনই সে বেলচাটা মাটির গায়ে গাঁথছিল, ইনটু দ্য গ্রাউন্ড, অ্যান্ড টার্ন আ লিটল আর্থ, এবং খানিকটুকু করে মাটি তুলছিল, কোপাচ্ছিল। হি ব্রিথ হেভিলি, সে খুব জোরে জোরে এমনি করে সে শ্বাস নিচ্ছিল, পাচ্ছিল না। The Tsar went up to him and said, Tsar তার কাছে গেল এবং বলল, I have come to you, আমি আপনার কাছে এসেছি, wise hermit, জ্ঞানী hermit, to ask you to answer 3 questions. আমি চাই আপনি আমার 3টে কোয়েশ্চেনের জবাব দিন। How can I learn to do right thing at the right time? আমি কি করে জানবো যে সঠিক কাজ সঠিক সময়ে করতে হবে? Who are the people I most need? কোন মানুষদের আমার সবথেকে বেশি দরকার? And to whom should I, এবং কার কাছে আমার উচিত therefore pay more attention than to the rest? যে মানুষকে দরকার হবে, অফকোর্স আমরা বাকিদের থেকে তাকে আমরা বেশি অ্যাটেনশন পে করব। তো রাজাও সেটা জিজ্ঞাসা করলো যে কোন ধরনের মানুষকে তার বেশি দরকার, তাই বাকিদের থেকে তার দিকেই রাজা মনোযোগ বেশি দেবে। And what affairs are the most important? কোন ধরনের কাজ হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট করা? And need my first attention, এবং সেই ইম্পর্টেন্ট কাজ কি করে বুঝবো যে কোনটা যাকে আমার অ্যাটেনশন সবার আগে দেওয়া দরকার? The hermit listened to the Tsar. হারমিট জারকে শুনলো সব কথাগুলো, but answered nothing, কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। He just pat on his hand and recommenced digging. সে শুধু তোর হাতের মধ্যে স্প্যাট মানে হচ্ছে স্পিট করা, স্পিটের পাস্ট ফর্ম, SPIT, স্পিটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্প্যাট। ওর হাতে থুতু ফেললো। অ্যান্ড রিকমেন্স ডিগিং, এবং তার কাজ সে পুনরায় শুরু করলো। ইউ আর টায়ার্ড, সেড দ্য জার। জার তখন বলল, আপনি যথেষ্ট টায়ার্ড। লেট মি টেক দ্য স্পেড অ্যান্ড ওয়ার্ক আ ওয়াইল ফর ইউ। আপনার স্পেডটা আমাকে দিন, এবং আ ওয়াইল মানে খানিকক্ষণ, আমি কাজটা করে দিচ্ছি আপনার হয়ে। থ্যাঙ্কস, সেড দ্য হারমিট। ধন্যবাদ, হারমিট তখন বলল। অ্যান্ড গিভিং দ্য স্পেড টু দ্য জার, এবং তার বেলচাটা জারকে ধরিয়ে দিলেন। হি স্যাট ডাউন অন দ্য গ্রাউন্ড।
তারপরে সে মাটিতে বসে পড়ল। When he had dug 2 beds, the Tsar stopped and repeated his questions. দুবার খোঁড়াখুড়ি করেছে, তারপরেই সে 2 beds মানে দুবার খোঁড়াখুড়ি করেছে, তারপরেই সে স্টপ থামলো এবং রিপিট করলো, সেম কোয়েশ্চেনটা রিপিট করলো হারমিটের কাছে। দ্য হারমিট এগেন গেভ নো আনসার। হারমিট কোনো আনসার কিন্তু এবারেও দিল না, বাট রোজ, কিন্তু উঠে দাঁড়ালো, স্ট্রেচড আউট হিজ হ্যান্ড ফর দ্য স্পেড, হাত বাড়ালো স্পেডটা নেওয়ার জন্য, অ্যান্ড সেড, এবং বলল, নাও রেস্ট অ্যা ওয়াইল অ্যান্ড লেট মি ওয়ার্ক আ বিট। এবার তুমি রেস্ট করো এবং আমাকে দাও, আমি খানিকক্ষণ কাজ করি। But the Tsar did not give him the spade. Tsar কিন্তু স্পেডটা তাকে দিল না, and continued to dig, এবং মাটি খুঁড়তে লাগলো। 1 hour passed, 1 ঘন্টা পাস হলো, and another, আরো 1 ঘন্টা গেল। The sun began to sink behind the trees. সূর্য গাছগুলোর পিছনে began to sink মানে হচ্ছে অস্ত যেতে লাগলো, যেগুলো ওই গাছগুলোর পিছন দিকে সূর্যটা অস্ত যেতে লাগলো, তার জন্য ওটাকে আর ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছিল না। And the Tsar at last stuck the spade into the ground. এবং জার অবশেষে মাটি কোপানোর যে বেলচাটা সেটা মাটির মধ্যে গেঁথে দিল। And said, এবং বলল, I came to you, wise man, for an answer to my questions. আমি তোমার কাছে এসেছিলাম ওয়াইজ ম্যান, যাতে আমি আমার কোয়েশ্চেনের উত্তর পাই। ইফ ইউ ক্যান গিভ মি নান, টেল মি সো। যদি আপনার কাছে উত্তর না থাকে আমাকে সিম্পলি বলুন, অ্যান্ড আই উইল রিটার্ন হোম, আমি বাড়ি চলে যাই। হিয়ার কামস সামওয়ান রানিং, দেখো কেউ একজন ছুটে আসছে না, সেড দ্য হারমিট, হারমিট বলল। লেট আস সি হু ইট ইজ, দেখি তো কে আসছে। দ্য জার টার্নড রাউন্ড, জার ঘুরলো, অ্যান্ড স আ বিয়ার্ডেড ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড, এবং দেখলো বিয়ার্ডেড ম্যান মানে দাঁড়িয়ে আছে এরকম একটা লোক, সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। দ্য ম্যান হেল্ড হিজ হ্যান্ডস প্রেসড अगेंस्ट হিজ স্টোমাক, ওর হাতটাকে না পেটের মধ্যে চেপে ধরে আছে। অ্যান্ড ব্লাড ওয়াজ ফ্লোয়িং ফ্রম আন্ডার দেম, এবং হাতের তলা দিয়ে একদম রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। When he reached the Tsar, যখন সে জারের কাছে গেল, he fell fainting on the ground, moaning feebly. সে ফেন্টিং মানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটির ওপরে, মোর্নিং মানে হচ্ছে একটা গো গো আওয়াজ করা, ফিবলি মানে হচ্ছে দুর্বলভাবে এরকম আওয়াজ করছে। The Tsar and the hermit unfastened the man's clothing. জার এবং হারমিট দুজনে মিলে আনফাস্টেন্ড মানে হচ্ছে মানে গিট খুললো, দ্য ম্যানস ক্লদিং, মানুষটার পোশাকের যে গিট ছিল মানে জামা কাপড় সেটা খুললো। দেয়ার ওয়াজ আ লার্জ উন্ড ইন হিজ স্টমাক, পেটের কাছে একটা বিশাল বড় ক্ষত। দ্য জার ওয়াশড ইট অ্যাজ বেস্ট হি কুড, জার তখন ওটাকে ওয়াশ করলো, উন্ডটাকে যতটা সম্ভব সে পারলো। অ্যান্ড ব্যান্ডেজড ইট উইথ হিজ হ্যান্ডকারচিপ, এবং নিজের হাতের যে রুমালটা ছিল সেটা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল। অ্যান্ড উইথ আ টাওয়াল দ্য হারমিট হ্যাড, এবং হারমিটের কাছে যে টাওয়াল ছিল সেটা দিয়ে ওটা ব্যান্ডেজ করে দিল। দেখো ক্লিন করতে হলো, ড্রেসিং করলো, পরিষ্কার না করলে তো জিনিসটা উনটা তো খারাপ হয়ে যাবে, মানে নষ্ট হয়ে যাবে, সেপটিক হয়ে যাবে, তার জন্য। বাট দ্য ব্লাড উড নট স্টপ ফ্লোয়িং, কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধই হচ্ছিল না। অ্যান্ড দ্য জার again and again removed the bandages soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. এবং জার কি করছিল, বারবার রিমুভ করছিল ওই ব্যান্ডেজগুলো যেটা সোক হয়ে গেছিল, যেটা একদম ভিজে গেছিল গরম রক্তে, এবং পরিষ্কার করছিল আর রিব্যান্ডেজ করছিল উনটাকে। When at last the blood ceased flowing, যখন অবশেষে ব্লাডটা পড়া বন্ধ হলো, the man revived, ম্যানটা রিভাইভ করলো মানে একটু মানে জীবনী শক্তি ফিরে পেলো। and asked for something to drink, বললো আমাকে কিছু দাও, আমি তেষ্টা পেয়েছে। the Tsar brought fresh water and gave it to him, জার তখন একদম একটা পরিষ্কার জল নিয়ে এলো এবং তাকে দিল। meanwhile the sun had set, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। and it had become cool, এবং বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বইছে। so the Tsar মানে ঠান্ডা হয়ে গেছে চারপাশটা, হাওয়া বইছে ঠিক বলবো না, ঠান্ডা হয়ে গেছে। so the Tsar with the hermit's help carried the wounded man into the hut, তখন জার হারমিটের হেল্প নিয়ে
ওই উন্ডেড ম্যানটাকে ঘরের মানে কুটিরের ভিতরে নিয়ে গেল অ্যান্ড লেড হিম অন দ্য বেড, এবং লেড মানে হচ্ছে শুয়ে দেওয়া, কোথায় শুয়ে দিল? বিছানার ওপরে। লাইং অন দ্য বেড দ্য ম্যান ক্লোজড হিজ আইস, বিছানায় শুয়ে মানুষটি তার চোখ বন্ধ করলো অ্যান্ড ওয়াজ কোয়াইট, এবং খুব শান্ত হয়ে গেল। বাট দ্য জার ওয়াজ সো টায়ার্ড উইথ হিজ ওয়াক অ্যান্ড উইথ দ্য ওয়ার্ক হি হ্যাড ডান, কিন্তু জার ভীষণ ক্লান্ত ছিল, কি জন্য? উইথ হিজ ওয়াক, ওর ওই এতখানি হারমিটের যে বাড়ির কুটিরের সামনে হেঁটে এসছে, তার উপরে সে কাজ করেছে, উইথ দ্য ওয়ার্ক হি হ্যাড ডান, তারপর সে অসুস্থ মানুষটার সেবা করেছে, ও তাই ভীষণ টায়ার্ড। অ্যান্ড হি ক্রাউচ ডাউন অন দ্য থ্রেশহোল্ড, থ্রেশহোল্ড মানে হচ্ছে দরজার চৌকাঠ, তো চৌকাঠের কাছে ক্রাউচ ডাউন মানে উবুসুবু হয়ে বসে পড়লো। অ্যান্ড অলসো ফেল asleep so soundly, এবং এত ডিপ ভাবে ঘুমিয়ে গেল দ্যাট হি স্লিপড অল থ্রু দ্য শর্ট সামার নাইট, এবং শর্ট সামার নাইট কেন বলেছে? দেরি করে সূর্য অস্ত যায়, তাড়াতাড়ি সূর্য ওঠে, তাই সামারের নাইটটা তো শর্ট হয়। তার মানে এতটাই ক্লান্ত হয়ে গেছিলো যে সারা রাত ঘুমিয়ে গেল ওখানে। when he awake in the morning, সে যখন সকালে উঠলো, it was long before he could remember where he was, তার সহসা মনেই পড়তে চাইছিল না যে সে আছেটা কোথায়, or who was the strange bearded man, কিংবা ওই অবাক দর্শন ওই দাড়িওয়ালা লোকটা কে? lying on the bed, যে বিছানায় শুয়ে আছে, and gazing intently at him with shining eyes, এবং intently মানে তার দিকে ভীষণ আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে রয়েছে, এবং যে মানুষটার চোখটা জলজল করছে। ওকে, so this is it for today. Tomorrow I will start from here, forgive me. Okay, and the text will be completed here the next day, and I will also discuss the questions over here. Okay, so till then stay with Haldar E-Academy and revise the text that on the till what I have been reading till now, so that in my next class you don't have to face any problem regarding the pre-cap of the text, you may say. So till then stay with Haldar E-Academy. Have a nice day.